میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہاں پہ جتنے بھی الیکشن جیت کر آئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو نہ جیت سکے ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے ہر قسم کی غالب امیدواروں کی طرف سے جو کیمپین تھی اس کا بھرپور آپ نے مقابلہ کیا، اور پھر کچھ جو شکایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس کا بھی مجھے بڑا افسوس ہے۔ تو ہمیں امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا ماحول ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے، ریاست کا ماحول افہام و تفہیم کا رہا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے جراثیم اگر داخل ہو جائیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے بعض اپنے ساتھیوں کے ہارنے کا از حد دکھ ہوا ہے، اور میں بتا نہیں سکتا، میرے ذاتی بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، اور ان کو یہ الیکشن میں جو شکست ہوئی ہے مجھے بہت افسوس ہے۔ ان عوامل کو بھی دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو بڑے اچھے ہمارے امیدوار تھے جنہوں نے بہت جوان مردی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ الیکشن لڑا ہے، تو ان کو بھی اگر شکست ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات میں ضرور جانا چاہیے۔ لیکن سیٹ ہار تو سکتے ہیں، لیکن حوصلہ نہیں ہارنا ہم نے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے حالات میں فتح سے ہمکنار کیا۔ آپ کو جانتے ہیں کہ 3 مرحلوں میں الیکشن ہوا ہے، اور ابھی تیسرا مرحلہ مکمل نہیں ہوا، لیکن پہلے 2 مرحلوں میں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ میجورٹی دے دی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ عوام نے پھر ہمیں اپنے اعتماد سے نوازا ہے، اور ہم نے اب گنجائش نہیں کہ عوام کے اعتماد کو ہم ٹھیس پہنچائیں۔ میرا خیال ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ اس طرح کا ماحول جو بنا ہے، جو آپ نے بھی دیکھا، جو ہم سب کے لیے باعث پریشانی ہے، تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہاں سکسیسو گورنمنٹس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور جو عوام کی امنگیں تھیں، عوام کے جو خواہشات تھیں، اس پہ ہماری حکومتیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں پوری نہیں اتر سکیں۔ تو لہٰذا میں نے آج یہ جو ہے وہ یہ اس نئے سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ باقی پاکستان کی طرف، اسپیشلی پنجاب کی طرف، جس میں بنیادیں ترقی کی شہباز شریف صاحب نے رکھی اور جس کو آگے بڑھایا اب مریم نے، تو دونوں کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، شہباز صاحب کو بھی اور مریم کو بھی۔ آزاد کشمیر کو بھی بالکل اسی طرح سے ہمیں ترقی دلانی ہے، وہاں پر بھی مسائل کو ختم کرنا ہے، اور جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس عملی جامہ جو ہے نا آزاد کشمیر میں بھی پہنانا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے، اور عوام کے اعتماد پہ ہم پورا اتریں، اور اگر خدا نخواستہ ہم فتح کے باوجود، جو کہ ہمیں 2 راؤنڈ میں، پہلے 2 راؤنڈ میں فتح ہو گئی، 2 فیزز میں فتح ہو گئی ہے، اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی پھر ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ معقول ہے، اس پہ ہمیں پھر جو ہے اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بہت ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ شہباز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ان سے خاص طور پہ بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آزاد کشمیر کو اب زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے چاہیے، تاکہ یہاں پہ سڑکیں بنیں، یہاں پہ ہسپتال بنے، اور یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے، ٹورزم پروموٹ ہو، اور یہاں انڈسٹری لگے۔ ایگریکلچر کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور جس طرح کے پنجاب کے اندر ایگریکلچر لونز مل رہے ہیں، اور پھر جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو قرضے مل رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے مل رہے ہیں، اگر کسی کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے تو اس کو گھر بنانے کے لیے قرض دیا جا رہا ہے۔ یہ اسکیمیں میں شہباز صاحب سے بالکل کہوں گا کہ اس کو بھرپور طریقے سے اس ریاست میں لانچ کیا جائے، اور اس کے علاوہ فنڈز دیں آپ اس میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ محسوس کریں کہ ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی جو سڑکیں دیکھ کر لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں بھی وہ سڑکیں بنے، ہسپتال دیکھ کر لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یہاں اس طرح کے ہسپتال بھی بنے، لیپ ٹاپ جو ہے وہ یہاں پہ ان کو بھی دیے جائیں، اسکالرشپ یہاں لوگوں کو دیے جائیں، اور اے جے کے کا بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہو، اور یہاں پہ کسان کارڈ جو ہے ملنے چاہیے لوگوں کو۔
बाइज़्ज़त रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ जी कि जो तरक्की बाकी पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, आज पाकिस्तान की सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं वज़ीर आज़म था तो डॉलर 100 रुपये का था, 104 रुपये। 3-4 साल जब मैं रहा हूँ, 1 रुपया भी डॉलर ने वहाँ पे नहीं बढ़ सका पाकिस्तान में। 104 पे ही छोड़ के आया मैं। उसके बाद फिर डॉलर आप देख लिया कहाँ से कहाँ चला गया दूसरी हुकूमत के ज़माने में। और उन्होंने जो नारे लगाए थे वो सारे के सारे नारे जो हैं वो बेकार गए। किसी नारे पे कोई अमल नहीं हुआ। तनकीद में इस वक्त नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल उस ज़माने में हुआ है, मैंने अपनी आंखों से कभी ऐसा हाल पाकिस्तान का नहीं देखा। तो अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर आज़म बने थे, तो बहुत ख़राब थे। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए और IMF से छुटकारा हासिल किया जाए और पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी लिहाज से खुद मुख्तार मुल्क बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पंजाब माशाल्लाह बदल रहा है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। और मैंने जैसे कहा था इलेक्शन कैंपेन में, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इन बातों पे जो वादे वईद किए हैं उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँ। और मैं जो भी यहाँ की हुकूमत होगी हमारी इंशाल्लाह उससे भरपूर ताउन करूँ और उसका ताउन हासिल करूँ। और हम आज़ाद कश्मीर को भी बिल्कुल तरक्की के लिहाज से किसी भी सूबे से कम न होने दें। चाहे कोई पंजाब में भी पंजाब की बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के सतह पे इसको भी आना चाहिए। और शहबाज साहब से मैं ये भी कहूँगा कि AJK को, यहाँ की हुकूमत को आप ज़रूर बज़रूर हेलीकॉप्टर दें, क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पे हर जगह जो है वो पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। कई जगह सड़कें हैं, कई जगह नहीं है। तो यहाँ की हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर होना बहुत ज़रूरी है, और ताकि वो अपने आवाम तक पहुँचें, जाके जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको जाके देखें, उनकी खबर लें, लोगों का हाल अहवाल पूछें, लोगों में घुल मिल जाएं, देखें कि जो हमारा जो एजेंडा है उस पर पूरी तरह से अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहाँ ये 8-8 घंटे में पहुँचते हैं या 6-6 घंटे में पहुँचते हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर में आधे घंटे में पहुँचेंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। और लोग भी चौकन्ने होंगे कि जनाब हमारा वज़ीर आज़म जो किसी वक्त भी हमें आगे चेक कर सकता है। अमीर मकाम साहब को और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब को मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने दिन देखा ना रात देखी, हर जगह पहुँचे हैं और माशा जहाँ पहुँचना मुश्किल नज़र आता था ये वहाँ पर भी गए हैं। जो यहाँ पे जो हालात थे आज़ाद कश्मीर में उनको सामने रखते हुए उनका मुकाबला किया और वहाँ जाने से घबराए नहीं है, गए पहुँचे हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर भी अपना फ़र्ज़ अदा किया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे भी अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और अमीर मुकाम साहब तो ऐसे कैंपेन कर रहे थे जैसे कि अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। मैं शहबाज साहब से ये भी कहूँगा कि जो CPEC के अंदर जो मंसूबे थे जिनको आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च करना था, उनको दोबारा रिवाइव करें और उनको लॉन्च करें। यहाँ पे जो हाईवे जो आती है इस्लामाबाद से मरी से इसको आगे मुजफ्फराबाद तक जाना चाहिए। मरीम को मैंने कहा था ट्रेन बनाओ जो यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो मरी आए, और अगर वो बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब को फिर मैं ये कहूँगा कि इस ट्रेन सिर्फ मरी तक नहीं आनी चाहिए, बाकी मरी से ये मुजफ्फराबाद भी जानी चाहिए। तो हमारे तो मुजफ्फराबाद के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में ये मंसूबे हैं। मुझे पता है कि शहबाज साहब भी इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आज़ाद कश्मीर की तरक्की में बहुत इनकी दिलचस्पी है। और ये मैं इनसे कहूँगा कि जितने मैंने मंसूबों का जिक्र किया है उन सब मंसूबों को यहाँ अमली जामा पहनाएं। मैं मरीम को कहूँगा कि एक दो अस्पताल ये भी पंजाब की तरफ से यहाँ पे जो ना वो बना के दें। ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और उनके काम से बहुत दिल खुश हुआ है, और उनकी मेहनत से आज माशाल्लाह ये कामयाबी हमने हासिल की है। उनके साथ साथ अनुषा रहमान भी एक जगह भी गई हैं, और तारिक चौधरी साहब भी, उन्होंने भी अपना भरपूर अपना तवज्जो दी है। और फिर उसके बाद हमारे और भी ये बैठे हैं चौधरी तलाल, इन्होंने भी किया है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बहुत काम किया है। तो ये सब लोग जो है मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलाल अदर कियानी, राजा जावेद, चौधरी आबिद रज़ा कोटला, आबिद शेर अली, नूरुल हसन तनवीर, सऊद मजीद, जाफ़र इकबाल, बाबर नवाज़,
चौधरी शहबाज बाबर, नदीम रज़ा रबेरा, मोहसिन शाह नवाज रांझा, डॉक्टर इबादुल्ला और चौधरी रियाजुल हक जज, तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक जिन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया है। मरियम जावेद और नौरीन आरिफ, 2 ख़वातीन बराह रास्त जीत कर आई हैं, उनको खुसूसी मुबारकबाद। काबीना का इंतखाब मेरिट पे होना चाहिए, अहलियत और दयानतदारी पे होना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो हमें अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। मैं खुद इंशाल्लाह ज़ाती तौर पे भी इन चीज़ों की निगरानी करूँगा और शहबाज साहब से भी कहूँगा कि वो भी अपने तौर पे इनकी निगरानी करें। हमें AJK को आगे बढ़ता हुआ देखना है और एक नया AJK हम देखना चाहते हैं।